Good morning, dear students. Shall we continue with the previous class, the drama One Act Play, that's Sunny Morning. So the two major characters of this drama, Sunny Morning, happen to be Donalora and Don Gonzo. And Donalora by nature is a sportive lady, and Gonzola is termed here as an impatient old man. There's a huge difference between the approach towards life between these two characters, Laura and Gonzola. Laura is termed as, or is presented to us as a very refined lady, whereas Gonzola's nature is gaudy and impatient. Both of them do take the assistance of their servants, that is, Laura takes the assistance of her maid, Petra, and Gonzola takes the support of his servant, Junado, and they spend some time in the park. The Park of Magic happens to be the stage here, the platform for unveiling of the love story of these two characters, that is Laura and Gonzola. Laura and Gonzola, who are 70 years. Right now they are 70-year-old and they happen to be strangers. The first meet of these two is when Gonzola walks towards Laura to share the bed on which she was sitting, and it was an act which actually disturbed the pigeons, and Laura was upset about his behavior. She expresses it, and you see that Gonzola says that since this is a public park, he has all the right to be as he wants to be, and she, since she happens to be a stranger, has no right to question his deeds. In the same way, the verbal conflict, this is how the verbal conflict actually starts, and Laura too expresses the same opinion that since this is a public park, Gonzola has no right to comment on the three priests who are seated on the bench on which this fellow Gonzola regularly used to be seated. This is how the conversation between Laura and Gonzola actually begins. And as the drama moves on, as the course of action progresses, you have come across that these two actually entangled in a verbal conflict, and both of them try to belittle the other. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮೇತ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಎದುರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಲಾರಾ ಗಾನ್ಜೊಲನ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ when he dusts his shoe, she actually comments asking whether he uses the shoe brush as a handkerchief. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ. ಇವು ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ನೀವು ಆಡು ಭಾಷೆದಾದ್ರೆ ಆಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಆಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಥವಾ ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಪರಿಚಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲಾರಾ ಮತ್ತು ಗಾನ್ಜೊಲನಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅದಾದ ನಂತರ as drama progresses, you observe that the pinch of snuff played an important role. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆ ಜಗಳ ಕೊನೆ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಆ ಜಗಳ ಕೊನೆ ಆದದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆದದ್ದು ಪಿಂಚ್ ಆಫ್ ಸ್ನಫ್. ಆ ಪಿಂಚ್ ಆಫ್ ಸ್ನಫ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಗಾನ್ಜೊಲಾ ಕೂಡ ತನ್ನ ಒಂದು ಈಗೋ ಏನಿತ್ತು, ಆ ಬೆಂಚನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಳ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಏನು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಕೇಳದೆ ಹಾಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಆಸೀನನಾಗಿದ್ದ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ನ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಾರಾ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ. ಅದರಿಂದ ದಾಟಿ ಈಗ ಅವನು ಈಗೋವನ್ನು ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಆ ಈಗೋವನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದು ಅವನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ that whether he can go through the book aloud, whether he can read the book loud. ಅದಕ್ಕೆ ಲಾರಾ ಕ್ಯಾನ್ ಫರ್ಮ್ ಆನ್ ದ ಬುಕ್ ನಾವು ಓದುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಯು ಆರ್ ಫ್ರೀ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ. ನಿನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ, ನಿಮಗೆ ಆ ಹಕ್ಕಿದೆ, ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಸೀಕ್ ಮೈ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾವು
ಗಮನಿಸಿ. So what happens next? Yes, it is this book 20 years past he returns which plays or which has an important role to play in the drama. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ 20 years past he returns ಏನಿದೆ ಇದು ನಮಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಥೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ as conversation continues, both of them realize that they are not strangers. ಇವರು ಅಪರಿಚಿತರಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರಿಚಯ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಬ್ಬರಿಗೆ? ಗಾನ್ಜುಲಾ ಮತ್ತು ಲಾರಾ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅವರ ಎದುರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ. ಲಾರಾ ಮೊದಲಿಗೆ ಗುರುತಿಸ್ತಾಳೆ. She notices or she recognizes that this is none other than Gonzalo. And they both speak about their bygone days. ಆ ಮರಿಸಿಲದೊಳಗಿದ್ದಂತಹ ವ್ಯಾಲೆನ್ಷಿಯಾದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಮರಿಸಿಲದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸಿಲ್ವಾ ಮೇಡನ್ ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಅಂತ ಬಿರುದನ್ನ ಹೊಂದಿದಂತಹ ವೈಟ್ ಆಸ್ ಲಿಲಿ ಲೇಡಿ ವಿತ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಐಸ್. This mean as if someone human models of God's model and human clay ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರತಿಮ ಸುಂದರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಭಾಗಕ್ಕೇನೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವತಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದಂತಹ ಲಾರೆನೆಟ್ ಅನ್ನ ಇವರು ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇವರಿಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಲಾರೆನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಗಾನ್ಜುಲಾ ಕೇಳಿದಾಗ ಲಾರಾ ನಮಗೆ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳೋದು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾರೆನೆಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಬಿ ಅವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಆ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಬ್ಬರ ಜೀವನ, ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ಕತೆ, ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಯಾಡ್ ಲವ್ ಅಫೇರ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಗಾನ್ಜುಲಾ ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ನಡುದಾರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಲಾರಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಗಾನ್ಜುಲಾ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, Gonzalo says that he too is aware of this love story. He too is aware of the love story, and he says that this love story has been told to him by his cousin. ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ಇವನಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ಕಸಿನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಆ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಗಾನ್ಜುಲಾ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನ ಹೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಾರಾಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದು ಅವಳಿಗಿದ್ದಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯ ಇವತ್ತು ಅವಳಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸೌಂದರ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆಯೊಳಗೆ ಏನು ಗಾನ್ಜುಲಾ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದೇ ಸೌಂದರ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆಯೊಳಗೆ ಗಾನ್ಜುಲಾ ಉಳಿದಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ she does not reveal her identity. And when it comes to Gonzalo thinks that since she has not identified him, it's better not to present himself before long and hide his identity, and thus he wants to hide all the things that actually happened in his life after he got separated from lady, that is from Donna Lara or Laura Lodge. And both of them begin to express or begin to give proofs for their uninterrupted love. ಅವರಿಬ್ರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ they actually had to move away from one another, they had to be separated. It's a completely X factor which has played the role, and still, and even though they could not meet one another, that is they could not be united in the institution of marriage, ಮದುವೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಅವರೊಳಗೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ರಿಮೈನ್ಡ್ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಟು ದಟ್ ಎಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಲವ್, ದಟ್ ದ ಬಾಂಡೇಜ್ ಆಫ್ ಲವ್ ದಟ್ ದೇ ಶೇರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒನ್ ಅನದರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಥೆಗಳನ್ನು, ಅವರದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವರ್ಷನ್ಸನ್ನು ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹ್ಯಾಸ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗಾನ್ಜುಲಾ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, that particular night when he was entangled in a duel with the merchant. ಸೊ ಅವನು ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಜಗಳದೊಳಗೆ ಏನು ಭಾಗಿಯಾಯಿತು ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಜಗಳ ಏನು ಉಂಟಾಯಿತು ಅವತ್ತಿನ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಆ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದರು.
ವೀರಾವೇಶವಾಗಿ ಅವನು ಶೌರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ತಾನು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ. ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ವಾಸ್ wounded very badly, ಅದಾದ ನಂತರ ಏನಾಯಿತು, he was wounded badly, and since merchant happened to be one of the most influential individual in that locality, ಆ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದೊಳಗೆ ತುಂಬ ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರ ಜೊತೆ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ, just in order to save his life for that particular night, this fellow, that is Gonzalo, was forced to fly. So he went to Seville and then he came back to Madrid. And Gonzalo says that he wrote many letters to Laura speaking about his condition and also expressing his love. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಪತ್ರಗಳು ಲಾರಳ ಕೈ ತಲುಪಿಲ್ವೇನೋ, ಆ ತಲುಪದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ probably those letters were intercepted. So ಆ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಯುತ್ತರ ಲಾರಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರಲಿಲ್ಲ. So since he did not get any response from Laura, ಅವನು ಆರ್ಮಿಯನ್ನು ಸೇರಿದ, ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ವೀರ ಮರಣವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನೋದು ಲಾರಳಿಗೆ ಅರಿವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಗಾಂಜಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಲಾರಾ ಇವನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಲಾರಳು ಕೂಡ ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸುಳ್ಳಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಲೇಡಿ ಲಾರೆನೆಟ್ ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿಯರಂತೆ ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ, ಶಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಆಫ್ ಚೇಸಿಂಗ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಶಿ ರಿಮೈನ್ಡ್ ಲಾಯಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಫೆಲೋ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಶಿ ವೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫೆಲೋ Gonzalo for months and years together, and when finally she realized that this man is not going to come back in her life, she decided on one particular evening when it was the time of sunset, dusky time, sunset, ಆಗ ತಾನೇ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವಳು ಒಂದು ಸೀಶೋರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸೀಶೋರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ತಿದ್ದಂತಹ ಸೂರ್ಯನನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಮರಳ ಮೇಲೆ ಗಾಂಜಲನ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬಂಡೆಕಲ್ಲು ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ಲಂತೆ. ಆ ಬಂಡೆಕಲ್ಲು ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಂತಹ ಇವಳನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಲೆ ತಗೊಂಡು ಬೀಸ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಅವೇ ಬೈ ದ ವಿಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರೀತಿ ತಾನು ಜೀವವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾ ಇವನ್ ಗಾಂಜಲಾ ಹ್ಯಾಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೈಟ್ ಲೈ. ಇದು ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು. ಗಾಂಜಲಾ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ನನ್ನೆದುರಿಗೆ ಕೂತಿರೋಳು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಪುವರ್ ಲಾರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುವರ್ ಗಾಂಜಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಮಗೆ ತಾವೇ ಅವರ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಲಾರಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಲಾರಾ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಅಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಡೈಲಾಗ್, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ ಹಿಮ್ ದಟ್ ಐ ಮ್ಯಾರಿಡ್ 2 years later. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆ ಇದು. ಏನಾಯಿತು, ಅವರಿಬ್ಬರು ಸಪರೇಟ್ ಆದ ನಂತರ ನಡೆದದ್ದೇನು, ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಆಗಿದ್ದೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಾಟಕದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಎಸ್, ಲಾರಾ now says that she will not tell, she will not reveal that she married after 2 years. In the same way, Gonzalo in aside says, in 3 months I ran off to Paris with a ballet dancer. So ಲಾರಾ 2 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮದುವೆ ಆದರೆ ಗಾಂಜಲಾ 3 months later he went to Paris, and there he was utterly in love with a ballet dancer. He spent his time with a ballet dancer. Just after 3 months of both of these, that is Laura and Gonzalo, getting separated. Fate is curious. Here are you and I, complete strangers, met by chance, discussing the romance of 2 old friends of long ago. We have been conversing as if we were old friends.
This is what Laura says, to which Gonzalo responds that, yes, it is curious, considering the ill-natured prelude to our conversation. You scared away the birds. I was unreasonable, perhaps. Yes, that was evident, is Laura's response. So, ಈಗ ಲಾರಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು, this fellow Gonzalo is none other than her beloved, the gallant lover Gonzalo. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಅದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯಂಗ್ಯದ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ವಿಚಿತ್ರ ನೋಡಿ, ವಿಧಿ ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರದ ಆಟವನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರಿಬ್ರು ಪ್ರೇಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು. ದೇ ಡೈಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ you and I, Laura and Gonzalo, we complete strangers. So she's mentioning this word complete strangers. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನ್ನನ್ನ ಗಾನ್ಜಲಾ ಗುರುತಿಸದಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್ ಮೆಟ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್. ವಿಧಿಯ ಆಟ ನೋಡಿ, ವಿ ಮೆಟ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್. Though we used to visit this park regularly, we hadn't met one another till now. But today we met by chance, and what are we discussing about? We are discussing about the unsuccessful love story of those two lovers of their some of a long time, as if we were old friends. Long ago, ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನ ನಾವು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಪರಿಚಯ ಇದ್ದೀವೇನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಅವರ ಬೇರಿನ್ನಾರದೋ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೋ ಒನ್ ಅನದರ್. ಈಗ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರೊಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ವಾಟ್ ದೇ ಫೀಲ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳು ಬದಲಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದೊಳಗೆ, ಆ ನಾಟಕದ ಆರಂಭದೊಳಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇ ರೈಟ್ ಅಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಆದಂತಹ ಜಗಳವನ್ನ ವರ್ಣಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಡೆಯೊಳಗೆ ಈ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನೀವು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಭೇಟಿಯಾದರೆ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್? ಎಸ್, ಮೇ ಬಿ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಅವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಮನಸ್ತಾಪ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಬಿ ಲವರ್ಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ago. We have been conversing as if we were old friends. That is an indication that we are friends, yet we are hiding our identity. Yes, it is curious. ಗೊಂಜಲನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಹೌದು, ಇಂಥ ವಿಚಿತ್ರ ಅದರೊಳಗೂ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಇಲ್ ನೇಚರ್. ನಾವಿಬ್ರು ಭೇಟಿಯಾದ ಕ್ಷಣದೊಳಗೆ ನಾವಿಬ್ರು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ರು ಜಗಳವನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ರೀತಿ, ಆ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ರು ಇಂಪೇಷಂಟ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕ್ಷಣಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವೀಗ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆಂತಹ ವಿಚಿತ್ರ ವಿಪರ್ಯಾಸನಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದು ಸಹಜವಾಗಿ. ಬಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ರೀಸನ್. ಶಿ ಸೇಸ್, ನಾನು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಡ್ರಾಮಾದೊಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ದು, ಫಸ್ಟ್ ಕೂಗಾಡಿದ್ದು ಲಾರ್ಡ್ ಗೊಂಜಲೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಗೊಂಜಲೋ ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಂತಹ ಆನಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಿ ಗಿವ್ಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಯು ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಅವೇ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಆಗ ನಮ್ಮ ಗೊಂಜಲಾ ವೆನ್ ಶಿ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಕೇರಿಂಗ್ ಅವೇ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಆಗ ಗೊಂಜಲಾ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಇತ್ತು? ಗೊಂಜಲಾಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಬಿ ಆಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ. ಬಟ್ ಈಗ he says, I was unreasonable. Perhaps ಪ್ರಾಯಶಃ ನಾನು ಆ ರೀತಿ ನಡ್ಕೋಬಾರ್ದಿತ್ತೇನೋ ಅಂತೆ. And the reason for this changed behavior is the recognition of their identities. Yes, that was evident. ನೀವು ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೋಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And here is the second instance. Are you coming again tomorrow? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಪರಿಚಿತ. ಈಗ
To which Gonzalo responds, most certainly if it is a sunny morning, and not only will I not scare away the birds, but I will bring a few crumbs. See the total drastic change in the attitude of Gonzalo. We can observe here, we can notice it here. Aga Gonzalo, I don't care about these birds anta ಹೇಳಿದ, but now he says that yes, tomorrow he'll definitely come to the park, and it's not just coming to the park he's speaking about. Laura ಹೇಳಿದ ಅವರು coming tomorrow. He says that definitely he'll come to the park if it is a sunny morning. ಬರೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, he will bring the bread crumbs. ಯಾವ ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನ ಓಡಿಸಿದ್ನೋ ಅದೇ ಪಾರಿವಾಳಗಳಿಗೆ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಫ್ Laura. She says, birds are grateful and repay attention. I wonder where my mate is. Pet. That means ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, they will definitely repay your attention. Love and affection will be definitely repaid by them. And now they think of moving away. They think of signing off for that particular day. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅವರ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೇನೆ, ಅವರ ಈ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಥೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೇನೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅಂದರೆ ಈಗ ಜಗಳದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಂತಹ ಮಾತುಕತೆ, ಆ ಜಗಳದ ನಂತರ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಬ್ಬರ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಅನ್ವೇಲ್ ಮಾಡಿತು. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಗೊತ್ತಾದ ನಂತರ ಅವರಿಬ್ಬರೊಳಗೂ ಕೂಡ ಆ ಹಳೆ ನೆನಪುಗಳು, ಆ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಭಾವನೆಗಳೇನಿತ್ತು ಅದು ಪುನಃ ಮೂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವಳಿಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆರ್ ಯು ಕಮಿಂಗ್ ಟುಮಾರೋ? And this fellow has a repay of that act of love. ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಕ್ಟ್ಗೆ ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ಹೇಗೆ, ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವಳು ಆ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ನೀವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ, ಪ್ರೀತಿಗೆ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಅವು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಎರಡು ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಇಸ್ ನೌ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪೆಟ್ರಾ. ಈ ಪೆಟ್ರಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಹೇಳಿ? ಎಸ್, ತನ್ನ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂದರೆ ಆ ಪಾರ್ಕ್ನ ಗಾರ್ಡನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರಾ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಬಿ ಇನ್ ದ ಕಾಲಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 10 minutes. She signals off for her mate Petra, and meanwhile aside ನಲ್ಲಿ ಗಾನ್ಸಲಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿರೋದು, ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಲಾರಾ whose back is turned. ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಪೆಟ್ರಾಳನ್ನ ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲಾರಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಾನ್ಸಲಾ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಅಂದರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ನೋ ನೋ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿವೆಲ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. And what is now better that she recalled the gallant horseman who passed daily beneath her window tossing flowers. ಇವತ್ತು ನಾನು ಶಕ್ತಿಹೀನನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಅವತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಆ ವೀರ ಶೌರ್ಯ ತುಂಬಿದಂತಹ ಆ ಗ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಲವರನ್ನೇ ಅವಳು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಗೊಂಚಲಾಡಿ. Here she comes. That Junato, he plays havoc with the nursemates. Andre, he is now waiting for Junato, and he says he plays havoc with nursemates. Towards right and signals with his hands. So he signals for Junato. Aside nolage, Laura ಹೇಳ್ಕೊಂತಿರೋದು, looking at Gonzalo, whose back is turned. No, I am too sadly changed. It is better he should remember me as the black-eyed girl tossing flowers as he passed among the roses of the garden. That is, she feels that since her appearance has deteriorated, ಅವಳ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವಳು ಇವತ್ತು ಅವತ್ತಿದ್ದಷ್ಟು ಸೌಂದರ್ಯವತಿಯಾಗಿ ಉಳಿದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದಿದ್ದಂತಹ ಆ ಅಪ್ರತಿಮ ಸುಂದರಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಅವನನ್ನು ಉಳಿದಿ.
I am not going to revenge myself. And Janetta enters by right, Petra by left. She has a bunch of violets in her hand. Petra carries a bunch of violets with flowers in her hand. And Donna Laura, well, Petra, at last. So who was conversing? ಇವರಿಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದವರು ತಡ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಲಾರಾ ಪೆಟ್ರಾಳಿಗೆ, ಗಾನ್ಜುಲಾ ಜುನಾಟೋಗೆ. Junato, you're late. Petra, to the guard gave me these violets for you, Sino. How very nice. Thank him for me. They are fragrant. So she asks Petra to thank the Lord, to thank the guard tomorrow, and she even praises the fragrance of the flower. Gonzo, my dear lady, this has been a great honor and a great pleasure. So now they bid adieu. ಅಂದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸದ ಆ ಭೇಟಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. He says that it was a pleasure meeting her. Goodbye until tomorrow. This is the response of Laura. ಅವಳಾಗಲೇ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾಳೆ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ. So she says goodbye until tomorrow ಅಂದರೆ ನಾನು ನಾಳೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ. Until tomorrow, if it is sunny. So he says ನಾಳೆ ಸನ್ನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಸನ್ನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವಿಲ್ ಯು ಗೋ ಟು ಯೋರ್ ಬೆಡ್? ಎಸ್, ಸನ್ನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಶಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ಗಾನ್ಜುಲಾ and talk with him even tomorrow. This went, no, I will come to this if you do not object. ನಿಮಗೆ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ tomorrow I will come and join you in feeding the pigeons. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, I will bring the bread crumbs. This bench is at your disposal. Means ಈ ಬೆಂಚ್ ಸದಾ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ಸಿದ್ಧ. That is, she is ever ready to meet and talk to this fellow. She'll be eagerly waiting to meet Gonzalo. And I will surely bring the crumbs. Tomorrow then, as what happens next? As Laura walks away towards right, supported by her maid, Gonzalo just before leaving with Janette, trembling with a great effort, stops to pick up the violets Laura dropped. ಲಾರಳ ಕೈಗೆ ಆಗಲೇ ನೀವು ಪೆಟ್ರಾ ಹೂವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆ ಹೂವಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದೆರಡು ಹೂವು ವೈಲೆಟ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಅವಳು 4 ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ನಂತರ ಈ ಹೂವನ್ನು ತಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಗಾನ್ಜುಲಾ ಬಗ್ಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. He stops to pick up the violets that Laura dropped. Just then, Laura turns her head and surprises him picking up the flowers. But suddenly, Laura turns and she picks up the flowers. What are you doing, Sino? ಆಗ ನೀವು ಯಾಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ Junato ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ, Junato, wait. He does not answer Junato's question, but he asks Junato to wait. Aside, yes, it is he. That is, Laura gets a confirmation that this fellow, as she has guessed, is definitely Gonzalo. And ಆಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕೆಯನ್ನು ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಅವಳ ಕೈಯಿಂದ ಬಿದ್ದಂತಹ ಆ ಹೂಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವನು ಬಗ್ಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. John Gonzalo, aside, it is she and no mistake. ಅವನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಿಖರವಾಗಿ ಅವನು ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಶಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅದರೊಳಗೆ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ. ಬೋತ್ Donna Laura and Don Gonzalo were fair, but ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲುಗಳು ಕ್ಯಾಂಫೋಮರ್ ಬಗ್ಗಂತಹ ಪದ್ಯದೊಳಗೆ ಬಂದಂಥ ಸಾಲು. 20 years ರಿಟರ್ನ್ಸ್ನೊಳಗೆ ನೀವು ಆ ಸಾಲುಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಬಿ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೀ? ಲಾರಾ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಗಾನ್ಜುಲಾ ಅಂದರೆ ಅವರ ಪಾಡಿನವರು ಹ್ಯಾಸ್ ದೇ ಆನ್. ಗಾನ್ಜುಲಾ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೆವನ್ಸ್,
is it she? Means both of them really could not believe that they have met their love, they have met their beloved after such a long span. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವೆಂದೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಂತಹ ಪ್ರಸಂಗ ಇವತ್ತು ನಡೆದೋಯ್ತು. ಆಫ್ಟರ್ ಸಚ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಐ ಕೇಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಗಾನ್ಜೋಲಾ. ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಬಿ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹಿ? ಎಂಥ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಎಂಥ ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಬದುಕಿನಿಂದ ದೂರ ಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಗಾನ್ಜೋಲಾ ಕೂಡ ಹೆವನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಶಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಅವತ್ತು ಸೆಪರೇಟ್ ಆದಂತಹ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ವಿತ್ ಸೋ ಮಚ್ ಚೇಂಜ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ನಾವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೀವ. They smiled once more as if she were again at the window and he below in the rose garden, and then disappeared upon the arms of the silence. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಳೆದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಅವರ ಇಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾವನೆ ಏನಿದೆ, that is still the same, and both of them believe and feel as if they are young once again. ಅವರ ಯೌವನದ ಕಾಲದೊಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಬೊಕೆಯನ್ನು ಅವಳು ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಗ್ತಾ ಇದ್ಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅವಳು ನಗುವನ್ನು ಬಿರ್ತಾಳೆ. ಆ ಬೊಕೆಯನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವನಿಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಏನಿತ್ತು, ಆ ಖುಷಿಯೊಳಗೆ ನಗುವನ್ನು ಬೀರ್ತಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯ ನಗುವನ್ನು ಗಾನ್ಜೋಲಾ ಕೂಡ ಇರೋದನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ದ ಎಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಲವ್, ದ ಬಾಂಡೇಜ್ ಆಫ್ ಲವ್. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾಮಾ ದ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ನಗ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಾವು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಿದೆ, ಆ ಡಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಂದಾಗ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾರಿಯರ್, ಅಂದರೆ ಧೂಳು ಹೊಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮಣ್ಣು ಹೊಡಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಲಾರಿ, ಆ ಮಣ್ಣು ಹೊಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಣ್ಣು ಸೋದ್ರು ಕೂಡ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಣ್ಣು ಬರೋದಿಲ್ಲೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಳ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸು. ಅದಾದ ನಂತರ ಅವನು ಶೂ ಬ್ರಷನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿದೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದ್ದಂಥ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಚಿಫನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಶೂವನ್ನು ಡಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು, ಆ ಸುಳ್ಳು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವರ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯ ಇದೆ. ಆ ಹಾಸ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಆಫ್ಟರ್ ಸಚ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಯು ಸಿ ಅ ಹ್ಯಾಪಿ ಎಂಡಿಂಗ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ their love did not materialize to the institution of marriage. ಆ ಪ್ರೀತಿ ಮದುವೆಯ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಹೋದರೂ ಕೂಡ they still remember one another and the memories of each other are still fresh in their hearts. ಅವರಿಬ್ಬರ ನೆನಪುಗಳು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿವೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ both of them wish to meet one another, wish to spend some quality time with one another. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಹಸಿರಾಗಿದೆ, ಆ ಭಾವ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ many things have happened in their life, but in spite of all those things, the feel that Gonzalo feels for Laura is still the same, and Laura's feel for Gonzalo is still the same. And ಇದು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ನಾಳೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಜೊತೆ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ we need to assume that they will meet tomorrow, which means a kind of reunion of these two lovers who actually got separated because of some social factors, but now again in a position or are lucky enough to meet one another and to be with one another. Thank you.